Rise up to our feet and worship the Lord. We're going to sing, "Today is the day that the Lord has made." Hallelujah. ఆ చివర ఈ చివర కూర్చున్న వాళ్ళు కొంచెం మధ్య చీరలోకి వస్తే కొంచెం బాగుంటుంది, వీలుగా ఉంటుంది. అందరూ మధ్యలోకి వద్దాం. ఎందుకు ఆ మూలకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు? ప్లీజ్ కమ్. సిగ్గుపడద్దు దేవుని మందిరంలో. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ముందుకు రండి దయచేసి. Check. Hallelujah. Effects. Check. Hallelujah. Clap to the Lord. Casting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today's the day. Today's the day.
Glory to God. Are you rejoicing in the Lord? Yes. Bible says rejoice in the Lord. Again I say rejoice. Amen. దేవుని సన్నిధిలో ఆనందించండి. హల్లెలూయా. దేవుడు చేసిన దినం ఇదే. మనం అందరం కలిసి దేవునిలో ఆనందిద్దాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Shall we all pray? Let us pray in the Spirit. Let your inner man rise within you and visualize and see what you wanted to see in this service. Holy Spirit is here in you and in this place. The tangible power of God is touching you. Oh, we thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. అందరం కలిసి భాషలో మాట్లాడుతాం కొన్ని నిమిషములు. 𝗙𝗏𝗪𝗁𝗪 లదున సహదల బలహంతోరి ఎమకాలాంతోరియా 𝗙𝗏𝗪𝗁𝗪𝗁𝗪 ఓరాక సకేలె మహాంతో రోషని మెలాంతో దలసన హతురేరె మాన హలాంతో హోతెరియా లా లహాసి కేరె మేహ సంతో కొరోష్యా లా లహందనేసి మనంతో రోష్యా లబా Labasinatere shikere mesa lantoria. Ori rahantele sekenantorosha lababa. Labahasurantere shibelantoroshenebe. Lahasikeneme rantorosha lababasia. La lahasia malanto romenehe. Ori bakaturema rantorosha babababa. Rakadahandala అందరం కలిసి నోరు విప్పి దేవుని ఆరాధించండి. భాషలో మాట్లాడండి. మీకు వచ్చిన భాషలో దేవుని కృతజ్ఞత తెలియండి. ఓ షబాలహాంతరే రహసికలంతురో రమనహసిలమ రహంతురో షబబబా ఓ రహసికలమ హలష్య లాలబసంతరేష రబబబలసకర రహందలేసనాతరష బబబా లహసికిరిమేషంతలబబస్య. Father God, I give you praise in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you for this new day. This is the day that you have created. We all together we rejoice and we bless your holy name. You are the Lord of Lords and the King of Kings. We worship you and adore you. There is none like you. You deserve all the glory, honor, power. We give all glory to your name alone. You are the righteous King, the Prince of Peace, and you rule and reign over the nations. And the Lord, we declare in the name of Jesus, you are the Lord over this nation India. We speak shalom, shalom to our nation India, oh Father. We thank you, Lord Jesus. You are the Lord over the city of Hyderabad. Lord, let thy will be done on this earth, and let the kingdom of God be established in the hearts of all men, oh Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Holy Spirit. Minister to every one of them in a special way. You have given us a sound mind. The sound mind of God is operating in this place. Every confusion, every kind of unnecessary things, all kinds of evil, I cast out in the name of Jesus Christ. Let the sound of mind of God operate in this place. Let the presence of the God fill every heart. We are tuned to the Holy Spirit. Open the eyes of understanding. Each one of them may know the purpose of your calling. As you abide in us, let we may abide in you continuously. Let our worship and offering of sacrifice of praise and acceptable unto you, Lord, this morning. Father, I pray, let the sound mind of God prevail in this place. Let the people free in their hearts and minds to worship you. Because you have come to our heart and we have freedom in you. Let that freedom of God be visible in this place. Let your people be free and they'll be able to give the best offering of sacrifice of praise in the name of Jesus Christ. Every kind of trouble in their lives be
taken away right now in the name of Jesus. We have come to this place to worship you. We have come to this place to fellowship with you and fellowship with other saints. And this is the sign where there is fullness of your presence. There is joy. There is joy. Let the joy fill our hearts, O Lord. Thank you, Lord. I pray and I let every heart be joyful. Joyful. Holy Spirit, we love you and we appreciate the ministry. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. You know, you have Holy Spirit inside. Amen. Holy Spirit is the Spirit, is the power. And He has anointed you with all the gifts. You are full of the Spirit. Release yourself and relax. Free in the Holy Spirit and worship Him. Whatever is troubling you, bothering you, just give it to Jesus. Just give it to Jesus. మీకు ఏదైనా బాధపడుతుందే, నొప్పి కలుగుతుందే, అది దేవుడి చేతిలో ఇవ్వండి. దేవుళ్ళని పూర్తి మనసుతోని, సంతోషంతోని ఆరాధించండి. హల్లెలూయా. ఈరోజు గొప్ప కార్యములు దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ఆమేన్. ఒక రిసెప్టివ్ హార్ట్గా పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited to praise the King of Kings? राजा है सामर्थ से बड़ा, अनादि परमेश्वर होना पालेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से बड़ा, अनादि परमेश्वर होना पालेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा He's a Badshah. समुद्र की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु। समुद्र की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत उसका ही प्रताप सदा। राजा ओ युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत उसका ही प्रताप सदा। राजा ओ युगों से युगों
प्रताप सदा राजा ओ युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत उसका ही प्रताप सदा राजा ఈరోజు ర్యాప్సోడీ ఆఫ్ రియాలిటీ, వివేచన కలిగిన హృదయం మరియు మనస్సు. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయం 10వ వచనం. దేవుని రాజ్య మర్మములెరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది. వాక్య వివరణలోకి వెళదాం. మీరు దేవుని బిడ్డ అయితే లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవడం అది మీకు దైవికంగా ఇవ్వబడిన హక్కు మరియు సామర్థ్యం. దేవుడు గూఢమైన దేవుడు అని చెప్పుకునే వారితో ఎప్పుడూ ఏకీభవించకండి. ఆయన తన పిల్లలకు మర్మము కాదు. దేవుని ప్రజలను మోసగించడం మరియు వారు లేఖనాలను అర్థం చేసుకోలేరని వారిని నమ్మించేలా చేయడం సాతాను వ్యూహాలలో ఒకటి. అతనితో ఎప్పుడూ ఏకీభవించకండి. నీతి గురించి మీకు అవగాహన ఉంది. లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మీకు ఇవ్వబడింది. దేవుడు మనకు స్వస్థ బుద్ధి గల మనసు ఇచ్చాడని బైబిల్ చెబుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇలా అంటారు, నేను స్వస్థ బుద్ధి గల మనసు కలిగి ఉన్నాను, నాకు మంచి వివేచన ఉంది. దేవుని వాక్యం మరియు ఆయన మార్గాలు మర్మమైనవనే సాతాను అబద్ధాలను అంగీకరించవద్దు. మీకు అర్థం చేసుకునే మనసు ఉందని అంగీకరించండి. దేవుడు చెప్పిన దానిని అంగీకరించి ప్రకటించడంలో శక్తి ఉంది. కాబట్టి మీరు వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఇప్పుడే నాకు అర్థం చేసుకునే హృదయం మరియు మనస్సు ఉన్నాయి అని చెప్పండి. మరియు వెంటనే మీ మనోనేత్రములు తెరవబడతాయి. హల్లెలూయా. మీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యలో భాగం. లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయం చేయడం. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 26వ వచనం యేసు ఇలా అన్నారు, ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును. హల్లెలూయా. బైబిల్ మనకు ఇలా చెబుతుంది. మరియు ఆయన తన శిష్యులపై ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి అని అన్నారు. తద్వారా వారి మనస్సులను లేఖనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి తెరవబడింది. అది ఒక అద్భుతం. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందినప్పుడు అదే అద్భుతం మీకు జరిగింది. హల్లెలూయా. అందరం కలిసి ఒప్పుకోలు చేద్దాం. ప్రియమైన తండ్రి, నాకు అర్థం చేసుకునే హృదయాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. రాజ్యం యొక్క రహస్యాలు మరియు మర్మములపై నాకు అంతర్దృష్టి ఉంది మరియు నేను మీ వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మీ వాక్యంలో ఉన్న అనంతమైన జ్ఞానం యొక్క సంపదలు నా ఆత్మకు ప్రత్యక్షపరచబడినవి. యేసు నామంలో మీ పరిపూర్ణ సంకల్పం గురించి తెలుసుకోవడం మరియు నడవడం కోసం నా మనోనేత్రములు వెలుగుతో నిండి ఉన్నాయి. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise the Lord. Aradhana
దేవా, ఆనందింతు నీలో దేవా, ఆరాధింతు నిన్ను దేవా, ఆనందింతు నీలో దేవా. ఆనందంతో అన్ని పక్కన పెట్టేసి కొద్దిసేపు దేవుని పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ హృదయంతో ఆయన ఆరాధిద్దాం. ఏరికోలు అడ్డు వచ్చిన ఆరాధించే గంభీరముగా, ఏరికోలు అడ్డు వచ్చిన ఆరాధించే గంభీరముగా, కూలిపోయేను అడ్డు గోడలు సాగిపోయి కానాను యాత్రలో, కూలిపోయేను అడ్డు గోడలు సాగిపోయి కానాను యాత్రలో. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధింతు నిన్ను దేవా, ఆరాధింతు నీలో దేవా, ఆరాధింతు నిన్ను దేవా, ఆనందింతు నీలో దేవా. పెంతెకొస్తు పండుగ దినమునందు ఆరాధించినందరూ ఐక్యతతో, పెంతెకొస్తు పండుగ దినమునందు ఆరాధించినందరూ ఐక్యతతో, కుమ్మరించెను అగ్ని జ్వాలలు నింపబడిని ఆత్మబలముతో, కుమ్మరించెను అగ్ని జ్వాలలు నింపబడెను ఆత్మబలముతో. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధింతు నిన్ను దేవా, ఆరాధింతు నీలో దేవా. చెప్తామా? ఆరాధింతు నిన్ను దేవా, ఆరాధింతు నీలో దేవా. ఆరాధనలకు యోగ్యుడా స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదను, ఆరాధనలకు యోగ్యుడా స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదను. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. పౌలు శీలలు నింపబడగా పాటలు పాడి ఆరాధించక, పౌలు శీలలు బంధింపబడగా పాటలు పాడి ఆరాధించగా, బంధకములు తెంపబడెను వెంబడించి యేసయ్యనందరు, బంధకములు తెంపబడెను వెంబడించి యేసయ్యనందరు. ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే, ఆరాధన 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 నీకే. ఉన్నతుని చాటున సర్వశక్తుని నీడలో ఎప్పుడు ఉందునే, ఉన్నతుని చాటున సర్వశక్తుని నీడలో ఎప్పుడు ఉందునే, దేవుని చూచి ఆశ్రయకోటని తెలిపేదా ఎప్పుడు, దేవుని చూచి ఆశ్రయకోటని తెలిపేదా ఎప్పుడు. హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు ఇచ్చెను. నిజమేనా? ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు ఇచ్చెను.
స్తుతి చేయుచున్నదు. హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే. ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను, ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను. తన రెక్కలతో నన్ను గప్పి కాచి నడిపించు, తన రెక్కలతో నన్ను గప్పి కాచి నడిపించు. ఆయన వాక్యము ఆత్మీయ ఖడ్గము నాకు కేడెము, ఆయన వాక్యము ఆత్మీయ ఖడ్గము నాకు కేడెము. అందుకే హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే. ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను, ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను. స్తుతి చేయుచున్నదు, నిరంతరము స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు. వాళ్ళు చెప్తారా? స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు, స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు. హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే. మార్గములందు నందు నావా దూతలు నాకుండును, మార్గములందు నన్ను దూతలు నాకుండును. రాతికి పాదము తగులాకుండా నన్నెత్తి పట్టుకొను, రాతికి పాదము తగులాకుండా నన్నెత్తి పట్టుకొను. అవునా? హల్లెలూయా ఆనందమే, 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 హల్లెలూయా ఆనందమే. ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు ఇచ్చెను, ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు ఇచ్చెను. స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు, స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు. స్తుతించును, స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు, స్తుతితో స్తుతితో స్తుతి చేయుచున్నదు. హల్లెలూయా ఆనందమే, 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 హల్లెలూయా ఆనందమే. మీకు ఇంకొక ఎక్సైటింగ్ థింగ్ చెప్పాలా? సింహములను త్రాచు పాములను త్రొక్కి నడిచెదను, సింహముల త్రాచు పాములను సాతానులోని శక్తిని జయింప అధికారం ఉన్నది, సాతానులోన శక్తిని జయింప అధికారం ఉన్నది. హల్లెలూయా
ఆనందంగా లేకపోవడానికి ఏమన్నా కారణం ఉందా అసలు? దేని గురించి ఆనందపడకుండా ఉండాలి మనం చెప్పండి? అన్నిటిలోనే ఆనందమే. ఒక్కసారి మరొక్కసారి పాడదామా పూర్తి ఆనందంతో? హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా గట్టిగా హల్లెలూయా ఆనందమే, హల్లెలూయా ఆనందమే. ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను, ఎప్పుడు ఆనందం యేసు ఇచ్చెను. స్తుతింతును స్తుతింతును స్తుతించెను, స్తుతింతును స్తుతింతును స్తుతించెను. హల్లెలూయా ఆనందమే, 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 హల్లెలూయా ఆనందమే. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనం గట్టిగా పాడినప్పుడు, గట్టిగా పలికినప్పుడు ప్రతి అపనమ్మకానికి, ప్రతి దెయ్యానికి, ప్రతి సాతానికి చెవులు మోగిపోలాంటివి. ఇంకొకసారి నువ్వు బాధపడాలని చెప్తే నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. దేవుడు అన్ని ఇచ్చేసాడు. ఆనందమే ఆనందమే ఆనందమే. హల్లెలూయా. లెట్ us lift up his name. అంత కృతజ్ఞతతో, అంత చేసి దేవుని కృతజ్ఞతతో మన దేవుని ఆరాధిద్దాం, ఆయన నామాన్ని పైకెత్తుదాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాబాషిక్రాందేరి బోకోష రాందేరి ఖాలాదరా బాషా రీమ్ రాందేరి రాషా. అందరూ దేవుని వైపు చేతులు ఆయన ఆరాధిద్దాం. ఏ నామములో సృష్టి అంతా సృజింపబడెను, ఆ నామమునే స్తుతింతును. ఏ నామములో పాపమంతా క్షమింపబడెను, ఆ నామమునే పూజింతును. ఏ నామములో దావీదు గొలియాతును ఎదురించెను, ఆ నామమునే నమ్మెదను. ఏ నామములో ఈ లోకమంతటికి రక్షణ కలిగెను, ఆ నామమునే స్మరింతును. నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను, నీ నామమే ఆధారము, నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను, నీ నామమే నా
వచ్చును నీ నామము ఎదుట శాపము తల వంగును నీ నామము ఎదుట సాటి లేని నామము స్వస్థపరచే నామము సాటి లేని నామము స్వస్థపరచే నామము నీ నామమునే గజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే ఆధారము నీ నామమునే గజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే నా జయము నీ నామమునే గజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే ఆధారము నీ నామమునే గజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే నా జయము కాలంగును నీ నామము ప్రతి నాలుక పలుకును ప్రభు యేసుకే ఘనత ప్రతి మోకాలంగును నీ నామము ఎదుట ప్రతి నాలుక పలుకును ప్రభు యేసుకే ఘనత శ్రేష్టమైన నామము శక్తి కలిగిన నామము శ్రేష్టమైన నామము శక్తి కలిగిన నామము నీ నామమునే ధ్వజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే ఆధారము నీ నామమునే ధ్వజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే నా జయము చింపబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా కీర్తింపబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా కొనియాడబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా నీ నామమునకు పరిణామముగా హెచ్చింపబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా కీర్తింపబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా కొనియాడబడునుగాక నీ నామము యేసయ్యా నీ నామమునకు పరిణామముగా అన్ని నామములకు పరిణామముగా అన్ని నామములకు పరిణామముగా అన్ని నామములకు పరిణామముగా నీ నామమునే ధ్వజముగా పైకెత్తెదను నీ నామమే
నీ నామమునే ధ్వజముగా పైకెత్తెదను. నీ నామమే నా జయము. Worthy are you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as you glorious His place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as you glorious His place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, worthy are you, Lord. Jesus, you're worthy. The name above all names. The King of kings you are. The Lord of lords. Creator of the universe. We bow down to your name. We worship and adore you, Lord. You are our banner, Lord. In you is the victory. In you is our joy. In you is your provision. In you is our salvation. Jesus, we love you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Church, lift up your hands and close your eyes. This is an atmosphere of heaven. This is an atmosphere of heaven. Hallelujah. Deva, Deva, Deva.
స్తోత్రము తండ్రి దేవా స్తుతి స్తోత్రము తండ్రి దేవా స్తుతి స్తోత్రము తండ్రి దేవా స్తుతి స్తోత్రము తండ్రి దేవా స్తుతి స్తోత్రము దేవా 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 యేసు రాజా స్తుతి స్తోత్రము 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 యేసు 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 పరిశుద్ధాత్మ స్తుతి స్తోత్రము 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 దేవా 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 యేసు 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 దేవా 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 ലിഹാം ലിഹോ പ്രശസേ രമേനകൾ ഗരന്തരോ നമനഗലഗലഗലഗലഗലഗല ലഹ പ്രശസോ രമാനകൾ ഗരന്തരിയാനഗല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 
Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you, we praise you, we worship your God. తండ్రి ప్రభువైన యేసు నామములో నీకే కృతజ్ఞత స్తుతి ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాం.
We give you all the glory, honor, praises to your name. మీ నామమునకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you, Lord Jesus, that you're in the midst of us. ప్రభువైన యేసు మీరు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు వందనాలు. We acknowledge you and we appreciate you. మిమ్మల్ని గుర్తిస్తున్నాము, మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము. Holy Spirit, speak to us. పరిశుద్ధాత్మను మీరు మాతో మాట్లాడండి. Our hearts and minds are open to receive the word this morning. ఉదయ కాలము వాక్యము కొరకు మా హృదయము మనస్సు తెరిచి Speak to us from your word. మీ వాక్యంతో మాట్లాడండి. Everything that is not of God be removed from the lives of the people. దేవుని నుంచి రాని ప్రతి ఒక్కటి ప్రజల జీవితం నుంచి తీసివేయబడును గాక. Let the light of God shine upon them and change them and transform them. దేవుని వెలుగు వారిపైన ప్రకాశించి వారిని మార్చి రూపాంతరము చెందించును గాక. Let there be breakthroughs today in Jesus' name. ఈ రోజు గొప్ప విడుదలలు విజయములు కలుగును గాక. Let there be deliverance today in Jesus' ఈ name. రోజు విడుదల జరుగును గాక యేసు నామములో. Let there be peace and joy in the lives of the people today in Jesus' ఈ name. రోజు ప్రజల జీవితంలో యేసు నామములో సమాధానం కలుగును గాక. Every sorrows be moved in Jesus' name. ప్రతి కలతలు యేసు నామములో తీసివేయబడును గాక. Every tears be wiped away in Jesus' name. ప్రతి కన్నీరు యేసు నామములో తుడిచివేయబడును గాక. Let there be liberty for everyone in Jesus' name. ప్రతి ఒక్కరికి యేసు నామములో స్వాతంత్రం ఉండును గాక. Thank you, Lord, for your love. మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు ప్రభువా. Speak to us from your word. ఈ వాక్యం నుంచి మాతో మాట్లాడండి. We give you praise మీకే స్తుతి in చెల్లిస్తున్నాం Jesus' name. యేసుని నామములో. Amen. 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 Please be seated. Hallelujah. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Today is a Pentecost Sunday. ఈ రోజు పెంతెకొస్తు ఆదివారముగా ఉన్నది. Many people doesn't know when is the Pentecost. పెంతెకొస్తు ఎప్పుడు అనేది చాలా మందికి తెలియదు. Mostly people knows about Christmas and Easter. చాలా వరకు ప్రజలు క్రిస్మస్ కానీ ఈస్టర్ అంటే ఏంటో ఎప్పుడనేది తెలుసు. And that is what they celebrate. దాన్నే వేడుకగా చేసుకుంటుంటాం. That too, maybe the businesses have made it a time of promotion for their businesses. చాలా మంది వ్యాపారవేత్తలు కూడా వారి వ్యాపారంలో అది ప్రమోషన్ ఉండేటువంటి సమయంగా దాన్ని ఏర్పరచుకుని ఉండొచ్చు. But most important events in the Christian calendar is Pentecost. క్రైస్తవ క్యాలెండర్లో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒకనొక పండుగ పెంతెకొస్తు దినము. Jesus said in Acts chapter 1 verse 6 to 8. అపొస్తలుల కార్యములు 1వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వచనములు యేసు ఈ విధంగా చెప్పి ఉన్నారు. Hallelujah. So if you read from verse 4 onwards, 4వ వచనం నుంచి చదివినట్లయితే, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగ ఆజ్ఞాపించెను, మీరు యెరూషలేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. అందరు కలిసి చదువుదాం. యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చెను. Read it together, everyone. యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చెను, కానీ కొద్ది దినములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందెదరు అనెను. కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు, ప్రభువా, ఈ కాలమందు ఇజ్రాయేలునకు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించదవా అని ఆయనను అడుగుగా, ఆయన కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందు ఉంచుకొని ఉన్నాడు, వాటిని తెలుసుకునుట మీ పని కాదు, అయినను
పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందరని వారితో చెప్పాను. Hallelujah. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So when they were together with them, Jesus commanded them not to depart from Jerusalem. అయితే వారందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు యేసు వారికి ఆజ్ఞాపించారు, యెరూషలేము నుంచి మీరు వెళ్ళవద్దు, but wait for the promise of the Father. తండ్రి యొక్క వాగ్దానం కొరకు మీరు ఇక్కడ వేచి ఉండండి. What was the promise of the Father? తండ్రి యొక్క వాగ్దానం ఏంటి? The Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And this promise was given by Jesus Christ. ఈ వాగ్దానము యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇవ్వబడి ఉన్నది. So in Matthew and Mark and Luke we see that the great commission, go into all the world and preach the gospel. మత్తయి మార్కు లూకా సువార్తలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువునికి ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప ఆజ్ఞను పనిని మనం చూస్తాము, సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి అని. But here Jesus says, don't go away but receive power before you go. అయితే ఇక్కడ యేసు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళవద్దు కానీ శక్తిని పొందుకొని అప్పుడు మీరు వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు. Wait for the promise of the Father. తండ్రి యొక్క వాగ్దానం కొరకు మీరు వేచి ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So it's very, very important that this instruction, the instruction, ఈ ఉపదేశము అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. In verse 8 it says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందురని 8వ వచనం మనం చూస్తున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Jesus is saying that you shall receive power. మీరు శక్తి నొందెదరు అని యేసు చెప్తున్నారు. What kind of power? ఎటువంటి శక్తి? When the Holy Spirit comes upon you, పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు the power you will receive or the abilities you will receive. మీరు శక్తిని సామర్థ్యమును మీరు పొందుకుంటారు. We know that for the building of the tabernacle, the Bezalel was given the Spirit of God, and he was equipped with all the skills to build the tabernacle. అయితే ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించబడినప్పుడు మనకు తెలిసిన విషయము, బెజలేలు అనే ఒక వ్యక్తి పైన దేవుని ఆత్మ రాబడి అతనికి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించడానికి కావలసినటువంటి సామర్థ్యతను శక్తిని ఆ ఆత్మ ద్వారా తనకు అనుగ్రహించబడింది. Here the disciples are to wait for the Holy Spirit. అయితే ఇక్కడ శిష్యులు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వేచి ఉండవలసి వచ్చింది. And when the Holy Spirit comes, what will happen? అయితే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Jesus said that you shall be baptized with water, you shall be baptized with the Holy Spirit. మీరు నీటితోని బాప్తిస్మం పొందినట్లుగానే మీరు పరిశుద్ధాత్మతోని మీరు బాప్తిస్మం పొందుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So on the day of Pentecost in Acts chapter 2, అపొస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయమున పెంతెకోస్తు దినమున, so let's read that one verse 1 onwards. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. మొదటి వచనం చదువుదాం. Okay, everyone together please read it. పెంతెకోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కని మీద రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి.
Hallelujah. హల్లెలూయా. The baptism of the Holy Spirit was happening in that place. ఆ స్థలంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిస్మము జరుగుతూ ఉన్నది. Many times Christians, they accept the lordship of Jesus Christ and then they take baptism. చాలాసార్లు క్రైస్తవులుగా మనము యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా అంగీకరించి తర్వాత బాప్తిస్మం తీసుకుంటాం. And when we take baptism, the Bible says that you have taken baptism to be one with the body of Christ. క్రీస్తు శరీరముతో మీరు ఏకమవులాగున మీరు బాప్తిస్మం తీసుకుంటారు అని బైబిల్ చెప్తుంది. Now here Jesus is saying that you shall be baptized with the Holy Spirit. అయితే ఇక్కడ యేసు మీరు పరిశుద్ధాత్మతో మీరు బాప్తిస్మము పొందుకుంటారు. So here we can see the baptism of the Holy Spirit is happening to the 120 people who are sitting in the upper room. అయితే ఇక్కడ మేడగది పైన కూర్చున్నటువంటి 120 మందికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిస్మం జరగడం చూస్తున్నాము. They were changed. వారు మార్చబడ్డారు. Everything about them were changed. వారి గురించి సమస్తము మారిపోయింది. All these fearful disciples received power and boldness to preach the gospel. భయముతో ఉండేటువంటి ఈ శిష్యులు సువార్తను ప్రకటించడానికి ధైర్యం పొందుకొనిన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because they have received the Holy Spirit. ఎందుకంటే వారు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకొనిన్నారు. So baptism means to be immersed. బాప్తిస్మము అంటే ముంచబడటము. Baptismo. బాప్తిస్మం. So that means to be immersed. ముంచబడటము అని దాని అర్థము. Now these who were waiting in the upper room for the Holy Spirit has come and filled that room and they were baptized in the Holy Spirit. అయితే ఎవరైతే వీరందరూ ఆ మేడగది పైన పరిశుద్ధాత్మని కొరకు వేచి ఉంటూ ప్రార్థిస్తున్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ గది అంతా నిండిపోయి వీరందరూ ఆ పరిశుద్ధాత్మలో ముంచబడ్డారు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So here it says, and suddenly, verse 2, suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా దిగి వచ్చినది. Yes, suddenly there came a sound from heaven. That is real. అయితే పరలోకము నుంచి అకస్మాత్తుగా ఒక శబ్దం అక్కడ దిగి వచ్చింది. And it is explaining what kind of sound. ఎటువంటి శబ్దం అనేది దాన్ని అక్కడ వివరిస్తుంది. Like a mighty wind, rushing mighty wind. వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి శబ్దం. It's a sound and it filled that room. ఆ శబ్దముతో దిగి వచ్చి ఆ రూమ్ ఆ గది అంతటిని అది నింపి వేసింది. And verse 3 says, అక్కడ 3వ వచనం ఏం then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కని మీద వాలగా. See very carefully. When you read very carefully. జాగ్రత్తగా దీన్ని చదువుతున్నప్పుడు. So it says as of a mighty wind, sound as of a mighty wind. It's not a mighty wind. అది బలమైన గాలి వచ్చిందని చెప్పలేదు, బలమైన గాలి వంటి శబ్దం అక్కడ వచ్చింది. So this is very, very important. ఇది చాలా ముఖ్యము. And then it says as of fire. అగ్ని జ్వాలల వంటిది అని చెప్తుంది. So it is not fire. అది అగ్ని కాదు. Because many people think that okay, when the Holy Spirit comes, the fire anointing comes. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చినప్పుడు అగ్ని అభిషేకం దిగి వస్తుందేమో. But it is looking like as of fire. That means divided tongues. ఆ విభాగింపబడిన నాలుకలు అక్కడ వచ్చినవి, అది అగ్ని జ్వాలల వలె ఉన్నది. And each one on their head, one was standing on top of them. అయితే వారు ఒక్కొక్కరి పైన అది నిలబడుతున్నది. The one who has on self they cannot see, but they are able to see on others. అయితే వారి పైన ఉన్న అగ్ని జ్వాలను వారు చూడలేకపోతున్నారు కానీ ఇతరుల తలపైన ఉన్న వారు చూడగలుగుతున్నారు. And there was a great cloud has descended upon that place. ఆ స్థలములో ఒక గొప్ప మేఘము దిగి వచ్చింది. And everybody started speaking. అందరూ మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. They were filled with the Holy Spirit. వారి పరిశుద్ధాత్మనితో నింపబడ్డారు. Amen. ఆమేన్. They were filled with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మనితో వాళ్ళు నింపబడ్డారు. They were filled into the atmosphere of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు అనేటువంటి వాతావరణంలో వాళ్ళు నింపబడిపోయారు. Each one filled with the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు. So they were able to see as of
the tongues, divided tongues, as of a fire, they were able to see on everyone. ఆ నాలుకలు విభాగింపబడినట్లుగా అది అగ్ని వలె వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళ పైన పక్క వారి పైన వారు చూడగలుగుతున్నారు. And they were filled with the Holy Spirit and started speaking. వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. It's not a predetermined speech that they are talking about. అదేదో వాళ్ళు ముందుగానే సిద్ధపడిన మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు కానీ. It's not that somebody has told you, okay, you must speak like this, like this. ఇదిగో నువ్వు ఇలా మాట్లాడాలని ఎవరు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడట్లేదు. But here the Holy Spirit is the one which is having the prominence. అయితే వాళ్ళకి ఆ మాటలను పరిశుద్ధాత్ముడే వాళ్ళకి అందజేస్తున్నారు ఇక్కడ. So it says they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తిని అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషల్లో వారు మాట్లాడసాగిరి అని. So who gave them the utterance? ఆ మాటలు వాళ్ళు ఎవరిస్తున్నారు వాళ్ళకి? Holy Spirit gave them the utterance. పరిశుద్ధాత్ముడే వాళ్ళకి ఆ వాక్శక్తిని ఇస్తున్నారు. That means it is a heavenly language. దాని అర్థం అది పరలోకపు భాష. A heavenly language was given to each one of them. వాళ్ళలో ప్రతి ఒక్కరికి పరలోక సంబంధమైన భాష ఇవ్వబడింది. And they were talking. వారు మాట్లాడుతున్నారు. And this was happening on the 50th day, which is Pentecost, early morning. అయితే ఇది 50 దినము అయినటువంటి పెంతెకోస్తు దినమున జరుగుతుంది. వేకువజామున జరిగిన కార్యం ఇది. So the Pentecost day, it is a celebration that the Jews do, that is the 50th day from the Passover to the Pentecost. అయితే పెంతెకోస్తు పండుగ అనేది యూదులు చేసుకునేటువంటి ఒక పండుగ దినముగా ఉన్నది. ఇది పస్కా పండుగ దినము నుంచి 50వ రోజుగా ఈ పెంతెకోస్తు దినమును గుర్తిస్తారు. On the first Passover, మొదటి పస్కాన, the high Passover, మొదటి పస్కా పండుగన, and that is the time they have they start their harvest. ఆ సమయంలోనే వాళ్ళు కోతను ప్రారంభిస్తారు. Okay, let me give you. Okay, Leviticus chapter 23 verse 10 and 11. లేవి కాండము 23వ అధ్యాయము. It says, speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give it to you and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. He shall wave the sheaf before the Lord to be accepted on your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము, నేను మీకు ఇచ్చుచున్న దేశమునకు మీరు వచ్చి దాని పంటను కోయినప్పుడు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకుని యొద్దకు తేవలెను. యెహోవా మిమ్మును అంగీకరించినట్లు అతడు యెహోవా సన్నిధిన ఆ పనను అల్లాడింపవలెను. విశ్రాంతి దినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అల్లాడింపవలెను. So from this time the Jews reckoned their feast of weeks or 7 weeks or 50 days. అయితే ఈ పస్కా పండుగ దినమున నుంచి 7 వారములు అయిన తర్వాత 50వ దినమున ఈ పండుగను పెంతెకోస్తు దినమును యూదులు గుర్తిస్తుంటారు. So immediately after the high Passover, they start the harvesting. ఆ పస్కా బలి పండుగ దినమున తర్వాత వెంటనే వీళ్ళు కోత కోయడం ప్రారంభిస్తారు. So the first day of the week, they need to get the harvest and bring the sheaves to the priest. అయితే ఆ వారంలో మొదటి దినమున వాళ్ళు కోతను కోసి యాజకుని దగ్గరికి ఆ కోత యొక్క పనలు వాళ్ళు తీసుకుని రావాలి. First fruit. మొదటి ప్రథమ ఫలము. And that is how they start that harvest. ఆ విధంగా ఆ ప్రథమ ఫలం ఇచ్చి వాళ్ళ కోతను వాళ్ళు ప్రారంభిస్తారు. And usually that harvest will go for 7 weeks. అయితే సాధారణంగా చూసినట్లయితే ఆ కోత అనేది 7 వారములు ఉంటుంది. 7 days, 7 weeks. 7 వారంలో 7 రోజులు, అలాగే 7 వారములు. So that is 49 days. అలా మనం లెక్కించినట్లయితే 49 రోజులు అవుతుంది. And after the 49 days means the last 7th Sabbath, the next day, that is the first day, the Sunday. అయితే ఈ 49 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత సబ్బాతు విశ్రాంతి దినమున 50వ దినమున, that is the day called as Pentecost. దానిని పెంతెకోస్తు దినము అని పిలువబడుతుంది. And Jesus' disciples were waiting. అయితే యేసు శిష్యులు ఎదురు చూస్తున్నారు. And on that day they received the Holy Spirit from heaven. అయితే ఆ రోజున పరలోకం నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వాళ్ళు పొందుకుని ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. They received power. వారు శక్తిని పొందుకున్నారు.
you shall receive power. మీరు శక్తి నొందుదురు. Okay, let's go back to Acts chapter 1, అపోస్తలుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయానికి వెళ్దాం. verse 8. 8వ వచనం. So when the Holy Spirit comes upon you, what will happen? పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందురు. Okay, now, yeah, my witnesses, that is what the original language says. మూల భాషలో చూసినట్లయితే నా సాక్షులు అని యేసు చెప్తున్నారు. First, it will start with Jerusalem. మొదటగా అది యెరూషలేములో ప్రారంభమవుతుంది. So they were not supposed to move out of Jerusalem. యెరూషలేం నుంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు. But in Jerusalem, they will receive the Holy Spirit. ఆ యెరూషలేములోనే వాళ్ళు వేచుండగా పరిశుద్ధాత్మను వారు పొందుకుంటారు. And once they receive in Jerusalem, యెరూషలేములో పరిశుద్ధాత్మను వాళ్ళు పొందుకున్న తర్వాత they are to move out to Judea, Samaria, and to the ends of the earth. ఆ యెరూషలేము నుంచి యూదయ ప్రాంతము, అదే విధంగా తర్వాత సమరయ, అదే విధంగా తర్వాత భూ దిగంతముల వరకు సాక్షులుగా వారు వెళ్ళవలసి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So that means Pentecost marks the outpouring of the Holy Spirit by which human beings are equipped to do the work of God. దాని అర్థము పెంతికోస్తు దినం అనేది ఏ రోజు అంటే ఏదైతే రోజున మనుషులు అందరూ దేవుని కార్యములు దేవుని పనులు చేయడానికి శక్తి నొందారో అదే పెంతికోస్తు రోజు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Pentecost means it is not the day that is called on that day, but it was there before. అయితే పెంతికోస్తు అనేది ఆ దినము కాదు కానీ దాని ముందు రోజుని పిలుస్తాం. So if people call themselves a Pentecostals, పెంతికోస్తులో మేము అని ప్రజలు వాళ్ళు పిలుచుకుంటున్నట్లయితే that means they are saying that okay, we belongs to that one of the feast of the Jews. అయితే యూదుల ఒకానొక పండుగకి మేము చెందిన వారమని వాళ్ళు చెప్పుకుంటుండొచ్చు. But every Christian, కానీ ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా if they have to be a Christian, ఒక క్రైస్తవునిగా అతను ఉండాలి అంటే they must have the experience of the Pentecost. పెంతెకోస్తు యొక్క అనుభవమును వారు ఖచ్చితంగా పొందుకోవాలి. Why? ఎందుకు? Because until and unless the Holy Spirit convicts you, you cannot receive Jesus. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ఒప్పింప చేస్తేనే కానీ మీరు యేసుని పొందుకోలేరు. So in today's world you see all kinds of denominations and different sects. అయితే ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే అనేక డినామినేషన్స్, అనేక విభాగాలు మనం చూస్తున్నాం. But it's not about that. కానీ దాని గురించింది కాదు. It's about every Christian. ప్రతి క్రైస్తవుని గురించినది ఇది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You have been saved. మీరు రక్షింపబడ్డారు. How did you save? ఎలా రక్షింపబడ్డారు? The first of all, Holy Spirit spoke to you. మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో మాట్లాడారు. People must have spoke to you about Christ. క్రీస్తు గురించి ఎవరో మీకు చెప్పి ఉండొచ్చు. You must have read about Christ. క్రీస్తు గురించి మీరు చదివి You ఉండొచ్చు. must have read about the salvation, or somebody must have told you or preached to you about salvation. రక్షణ గురించి మీరు చదివి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎవరో మీకు చెప్పి ఉండొచ్చు, బోధించి ఉండొచ్చు. But it doesn't make any difference for you. అది మీకు ఏ వ్యత్యాసాన్ని తీసుకురాదు. Until and unless the Holy Spirit speaks to you, speaks to your heart. పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో మీ హృదయంతో మాట్లాడితే తప్ప ఎటువంటి వ్యత్యాసం మీలో కలగదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And every one of you whom you have accepted the Lordship of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా మీరు అంగీకరించిన మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా it is the work of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యము. The Holy Spirit convicts you. పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని ఒప్పింపజేస్తారు. And then అప్పుడు you believe. మీరు నమ్మారు. And you confess. మీరు ఒప్పుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that is how the salvation comes. అలాగే రక్షణ వస్తుంది. And that is how you become a Christian. ఆ విధంగానే మీరు ఒక క్రైస్తవునిగా అయ్యారు. Others are not Christians. లేదంటే మిగతా వాళ్ళు క్రైస్తవులు కాదు. So in other words, we are speaking to Christians. We are preaching to Christians. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే మనం క్రైస్తవులకు బోధిస్తున్నాం. Those who imagine or think they are Christian, they are really not Christian until and unless they accept the Lordship of Jesus Christ. చాలా మంది ఎవరైతే మేము క్రైస్తవులను ఊహించుకుంటున్నారో అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా ఆయన అధికారమును అంగీకరిస్తే తప్ప వాళ్ళు నిజమైన క్రైస్తవులు కాదు. I have told you earlier, a Christian means Christ in you. క్రైస్తవుడు అంటే మీలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు అని ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను.
If anyone calls themselves a Christian without Christ in them, that means they are faking. ఎవరైనా సరే క్రీస్తు వారిలో లేకుండా నేను క్రైస్తవుని అని చెప్పుకుంటున్నట్లయితే వాళ్ళు నకిలీ. Nakli, right? నకిలీ. Okay. Did you get that? Because that's a very short word, you may miss it. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So on the day of Pentecost, కాబట్టి పెంతెకోస్తు పండుగ దినమున it's the beginning of the spreading of gospel from Jerusalem to the ends of the world. యెరూషలేము నుంచి భూదిగంతముల వరకు దేవుని సువార్త ప్రారంభమైనటువంటి దినం అది. Pentecost day is the beginning of the Holy Spirit coming upon ordinary people. సాధారణ ప్రజలపైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి రావడం అనేది ప్రారంభమైన రోజు పెంతెకోస్తు. Before that, అంతకు ముందు వరకు prophets, ప్రవక్తలు, kings, రాజులు, and priests, యాజకులు they have received the Holy Spirit for certain things to do at certain times. కొన్ని సమయంలో కొన్ని కార్యములు నెరవేర్చడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వాళ్ళు పొందుకుంటూ ఉండేవారు. But this time, కానీ ఈసారి the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit happened upon ordinary people. సాధారణ ప్రజలపైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరించబడ్డాడు. And that is why you are able to receive the Holy Spirit. ఆ కారణం చేత మీరు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పొందుకోగలుగుతున్నారు. And this Holy Spirit who came down from heaven from the Father God is still remaining in the earth. అయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరలోకము నుంచి తండ్రి నుంచి దిగి వచ్చారు, ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజుకి కూడా ఆయన భూమిపైన ఉంటూనే ఉన్నారు. That Holy Spirit is in you today. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు మీలో ఉన్నారు. That Holy Spirit is here today. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నారు. Because he said that he will be with you forever. ఎందుకంటే ఆయన సదాకాలం నేను మీ తోడై ఉంటానని ఆయన చెప్పారు. Sadakalam. సదాకాలము. Tell to your neighbor that the Holy Spirit is with you always. మీ పక్కవారితో చెప్పండి పరిశుద్ధాత్ముడు సదాకాలం మీతో ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Tell them Holy Spirit is with you always. చెప్పండి పరిశుద్ధాత్ముడు సదాకాలం మీతో ఉంటారు. Some of you are sitting and so what? అయితే ఏంటి అన్నట్టు కొంతమంది కూర్చున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. The ministry of the Holy Spirit is very important in the lives of the people. ప్రజల జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క పరిచర్య అనేది చాలా ముఖ్యము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. When the Pentecost came, పెంతెకోస్తు దినం వచ్చినప్పుడు that day is the day of boldness. ఆ దినము ధైర్యముతో ఉన్నటువంటి దినము. From that day onwards, the boldness have come upon the ordinary people. సాధారణ ప్రజలపైన దేవుని యొక్క ధైర్యము దిగి వచ్చిన రోజు అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Ordinary people were able to stand before the kings and tell of this good news. సాధారణ ప్రజలు రాజుల ముందు నిలబడి ఈ సువార్త గురించి ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నారు. Ordinary people were not afraid of the death. సాధారణ ప్రజలు మరణం అంటే భయం లేని వారుగా మారిపోయారు. They were not afraid of the jail. జైలు అంటే భయం లేదు. They were not afraid of any persecution. ఎటువంటి హింసకి భయపడట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. The angelic ministry has become activated by the outpouring of the Holy Spirit on the Pentecost day. ఆ పెంతెకోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరించడం వల్ల దేవదూతల యొక్క పరిచర్య అనేది ప్రారంభమైనది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus told to few people that go into all the world and preach the gospel. అయితే యేసు కొంతమంది ప్రజలతో ఈ విధంగా చెప్పిన మరి సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టిని ఈ సువార్తను ప్రకటించండి అని. And they didn't know what to do. ఏం చేయాలో వారికి తెలియదు. They must have spoke to few people. కొంతమందికి వారు చెప్పుండొచ్చేమో. And they would have rejected. వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించకపోయి ఉండొచ్చు. And nothing would have happened. అంతే ఏమి జరిగి ఉండకపోవచ్చు. But Jesus said, కానీ యేసు ఏమన్నాడు? I will build my church and the gates of hate shall not prevail against it. నా సంఘము నేను నిర్మింతును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువలేరు. Even today, ఈ రోజుకి కూడా God is standing with you to build the church. దేవుడు ఆయన సంఘమును నిర్మించడానికి మీతో నిలబడి ఉన్నాడు. God is standing with you to preach the gospel. సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు మీతో నిలబడి ఉన్నారు. Stand just as a conduit. ఆయనకు ఒక మాధ్యముగా మీరు నిలబడని అంతే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So no harm shall come to you. ఏ హాని మీ దగ్గరికి రాదు. Nothing will hurt you. ఏది మిమ్మల్ని హాని చేయదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Everything that you do for the gospel, సువార్త కొరకు మీరు చేసే సమస్తము కూడా it will be for your advantage only. అది మీ లాభం కొరకే. There is no disadvantage at all in Christianity. క్రైస్తవత్వములో నష్టము నిష్ప్రయోజనం అనేదే లేదు.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So Jesus said that you will be witnesses for me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములు అన్నంతటను భూదిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులై ఉందరని యేసు చెప్పారు. From the day that Jesus said, యేసు చెప్పిన ఆ రోజు నుంచి within few days, కొద్ది రోజుల్లోనే this good news of Jesus Christ has gone to the borders and it has crossed the countries and reached to the nations of the world. ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త దేశములు సరిహద్దులు దాటి భూదిగంతముల వరకు ప్రచారం చేయబడి ఉన్నది. How it has happened? ఎలా జరిగింది అది? On the day of Pentecost, పెంతెకొస్తు to దినమున celebrate the feast, ఆ పండుగను people వేడుకను from all over the world have come to Jerusalem. లోకమంతటి నుంచి ప్రజలు యెరూషలేము పట్టణమునకు వచ్చారు. And they were all in Jerusalem. వారందరూ యెరూషలేములో ఉన్నారు. And in the midst of that, these people were sitting and praying. They were waiting for the promise. ఇదంతా జరుగుతుండగా దాని మధ్యలో వీళ్ళు ఈ ప్రజలు కూర్చుని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆ వాగ్దానం కొరకు వేచి ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And then there was a great noise because these people, they didn't know, they were started speaking in tongues. వారి భాషలో అది ఆ సమయంలో ఒక బలమైన శబ్దం వచ్చింది. They were not whispering. వాళ్ళు ఏదో గుసగుసలాడలేదు, వారి భాషలో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. Shouting on top of their voice. వారు గట్టిగా గంభీరంగా అరుస్తున్నారు. And the whole town heard. ఆ పట్టణం అంతా విన్నది. They were in the atmosphere of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడైన వాతావరణంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. They were not worried about what is happening around them. వారి చుట్టంతట ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళు చింతించట్లేదు. They were speaking mysteries. వారు మర్మములు పలుకుతున్నారు. They were speaking mysteries. వారు మర్మాలు పలుకుతున్నారు. And people heard. ప్రజలు విన్నారు. Different languages. అనేక భాషల్లో. Hindi speaking people were there and they heard Hindi. హిందీ మాట్లాడే ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడడం విన్నారు. Arabic, they heard Arabic. అరబిక్ ప్రజలు అరబిక్ లో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. Persians heard in their language. పర్షియా ప్రజలు వారి భాషలో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. English heard in their own language. ఇంగ్లీష్ ప్రజలు వాళ్ళ సొంత భాషలో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. Everyone heard in their own language. ప్రతి ఒక్కరు వారి సొంత భాషలో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. Who did it? ఎవరు చేశారు ఇది? It's the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్ముడే. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. 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 Okay, now let's look at verse 5, 6, 7 and let's quickly read it, everyone together. 5, 6, 7 వచనములు అందరూ చదువుదాం కలిసి. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation. Every nation. What does that mean? ఆకాశము కింద నుండి ప్రతి జనములు, ప్రతి దేశమున ఉన్న జనములు వచ్చారు. From the ends of the earth. భూదిగంతముల నుంచి. They were dwelling there. వాళ్ళందరూ అక్కడ నివసిస్తున్నారు ఆ రోజు. Okay. And when this sound occurred, verse 6, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. 6. Okay, read 5, 6. అందరూ కలిసి. Telugu. ఆ కాలమున ఆకాశము క్రింద నుండి ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. ఈ శబ్దము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుష్యుడు తన స్వభాషతో వారు మాట్లాడుట విని కలవరపడిరి. నెక్స్ట్ వర్స్. అంతటా అందరు విభ్రాంతి నుండి ఆశ్చర్యపడి, ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీరందరూ గలిలయులు కారా? మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషతో వీరు మాట్లాడుట మనం వినుచున్నామే, ఇదేమి? పార్థీయులు, మాదీయులు, ఏలామీయులు, మెసొపొతామియా, యూదయ, కపదోకియా, పొంతు, ఆసియా, ఫుగ్రియా, పంఫులియా, ఐగుప్తు అను దేశముల అందరి వారు, కురేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతముల యందు కాపురం ఉన్న వారు, రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చిన వారు, యూద మత ప్రవిష్టులు, క్రేతీయులు, అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట వినుచున్నామని చెప్పుకొనిరి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఆమేన్. When God says something, దేవుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు it will happen.
అది నెరవేరుతుంది. It will happen. అది నెరవేరుతుంది. He said, go into all the world and preach the gospel. మీరు భూదిగంతముల వరకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించడానికి ఆయన చెప్పారు. 12 disciples. 12 మంది శిష్యులే. How is it possible? ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇది? God makes it happen. కానీ ప్రభు దాన్ని నెరవేరుస్తారు. Many of you. మీలో చాలా మంది కూడా. Many of you. మీలో చాలా మంది wondering. అనుకుంటున్నారు, in the gospel how can I be an ardent soul winner? అయితే సువార్తలో నేను అనేక ఆత్మలు గెలిచేవాడిగా ఎలా ఉండగలను? You speak to 1, 2, 3, that's enough. మీరు ఒక్కరితోనో ఇద్దరితోనో ముగ్గురితోనో మాట్లాడతారు చాలు. As you are able to speak, మీరు అలా మాట్లాడుతూ ఉండగా people will be transformed. ప్రజలు మారుతారు. And you don't know what they will be capable of. వాళ్ళు ఎటువంటి సామర్థ్యం ఉందో మీకు తెలియదు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Never be quiet about Jesus. ఎప్పుడు యేసు గురించి నిశ్శబ్దంగా ఉండొద్దు. You must tell others about Jesus. యేసు గురించి మీరు ఖచ్చితంగా ఇతరులకు చెప్పాలి. Hallelujah. Hallelujah. Are you telling others about Jesus? మీరు యేసు గురించి ఇతరులకు చెప్తున్నారా? Are you telling others about Jesus? యేసు గురించి మీరు ఇతరులకు చెప్తున్నారా? Last 7 days have you done it? గడిచిన 7 రోజులు మీరు చేశారా దీన్ని? Okay, now I have another question. ఇంకొక ప్రశ్న మీ కొరకు. Has anyone spoke to you about Jesus in last 30 days? గడిచిన 30 రోజుల్లో ఎవరైనా సరే మీతో యేసు గురించి చెప్పారా? మీతో. Did anyone come and speak to you about Jesus? ఎవరైనా వచ్చి మీతో యేసు గురించి మాట్లాడారా? Did they tell you to get saved? మీరు రక్షింపబడాలని చెప్పారా మీకు? చెప్పారా? Okay. What happened to most of you? That means, అని అర్థము. is it written on your head that you are a Christian, you are already born again? మీరు క్రైస్తవుడు తిరిగి జన్మించారని మీ తల మీద రాస్తుందా? Or looking at your dress, are they able to tell that you are already saved? మీరు వేసుకున్న బట్టలు చూసి మీరు ఇప్పటికే రక్షింపబడ్డారని చెప్పగలుగుతున్నారా వాళ్ళు? No. లేదు. You look the same like everybody else. ఇతరులాగే మీరు కూడా కనబడతారు చూడడానికి. That means the gospel is not preached. దాని అర్థము సువార్త ప్రకటించబడట్లేదు. It is very important that every one of us speak to others about Jesus. మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇతరులతో యేసు గురించి మాట్లాడడం చాలా ముఖ్యం. Someone has spoken to you. ఎవరో మీతో మాట్లాడారు. And that's why you have accepted the lordship of Jesus. అందుని బట్టి యేసుక్రీస్తుని ప్రభుగా ఆయన అధికారం మీరు అంగీకరించారు. You are saved. మీరు రక్షింపబడ్డారు. You have received eternal life. మీరు నిత్య జీవన పొందుకున్నారు. But how about the millions of people outside there? అయితే బయట అక్కడ ఉన్న లక్షల కొలది ఉన్న ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? You are a watchman. మీరు ఒక The Bible says you are a watchman. మీరు ఒక కావలి వారని బైబిల్ చెప్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. The watchman's job is when the sword comes, when the enemy comes, to warn them. అయితే ఆ కావలి వాని పని ఏంటంటే ఎప్పుడైతే శత్రువు వస్తారో, ఆ ఖడ్గంతో శత్రువు వస్తాడో మిగతా వాళ్ళని హెచ్చరించడం తన బాధ్యత. Those who are inside, warn them the enemy is coming. అయితే లోపల ఉన్న వారికి అదిగో శత్రువు వస్తున్నాడని హెచ్చరించాలి. If the watchman doesn't warn, కావలివాడు హెచ్చరించకపోతే, and the sword comes, the enemy comes and destroy them, ఆ ఖడ్గంతో శత్రువు వచ్చి వాళ్ళని నాశనం చేస్తే, God says, I will ask of you the blood of that person. ఆ వ్యక్తి యొక్క రక్తం గురించి లెక్క నేను నిన్ను అడుగుతానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. That means you are responsible for his death. దాని అర్థము తన మరణానికి మీరే బాధ్యులు. Are you getting it? అర్థమవుతుందా అండి? Hundreds and thousands and millions of people are dying every day without knowing Lord Jesus. ప్రతిరోజు కూడా వందలు వేలు లక్షల కొలది ప్రజలు యేసుని తెలియకుండా చనిపోతున్నారు. Many of our loved ones die మనలో చాలా మంది మన ప్రియులు మరణించారు without knowing Jesus. యేసుని తెలుసుకోకుండానే. When you reach heaven, మీరు పరలోకం ప్రకటించినప్పుడు God will ask you, దేవుడు మీరు పరలోకంకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మీరేం చెప్తారు మరి ఆయనకి? This person died without knowing Jesus. ఈ వ్యక్తి యేసుని తెలుసుకోకుండా చనిపోయాడు. You are responsible for that. మీరు దాని కొరకు మీరు బాధ్యులై ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We have to be all the more careful, all the more, preaching the gospel. మనము మరింత జాగ్రత్త కలిగి మరింతగా దేవుని సువార్తను When you are ప్రకటించాలి. ready. మీరు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు. See, now Jesus told the disciples, ఇప్పుడు యేసు శిష్యులకు చెప్పారు, stay in Jerusalem యెరూషలేములో ఉండండి until the Holy Spirit comes upon you. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీద వచ్చేంత వరకు. Right? అవునా? And they obey. వాళ్ళు దానికి ఆ మాట విన్నారు. Just be obedient. కేవలము విధేయత You చూపించు. don't need to know the strategies. ఆ స్ట్రాటజీస్ ప్రణాళికలు మీకు తెలియాల్సిన Holy Spirit will give you the strategies. పరిశుద్ధాత్ముడే మీకు ప్రణాళికలు ఇస్తారు. But be obedient.
కానీ మీరు విధేయులై ఉండండి. Pray for others. ఇతరుల కొరకు Pray ప్రార్థించండి. for other people. ఇతర ప్రజల కొరకు ప్రార్థించండి. Say, Lord, make an opportunity for them to see Jesus Christ. ప్రభువా వీళ్ళు యేసుక్రీస్తుని చూడడానికి వాళ్ళకి ఒక అవకాశాన్ని మీరు ఏర్పరచండి. And when you pray like that, మీరు ఆ విధంగా ప్రార్థించినప్పుడు God will open the way. ప్రభువే మార్గమును తెలుస్తారు. Whatever instruction was given to the disciples by Jesus, they followed it. అయితే యేసు శిష్యులకి ఏదైతే ఉపదేశంలో వారికి ఇచ్చారో వాళ్ళు దాన్ని వెంబడించారు. What did Jesus say? యేసు ఏమన్నారు? Wait for the. Tell me, what did Jesus say? ఏమని చెప్పారు యేసు? దేని కొరకు వేచి ఉండమని చెప్పారు? Wait for. దేని కొరకు వేచి ఉండమని చెప్పారు యేసయ్య శిష్యులకి? Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడు కదా. Did he say that you must go and stay in the upper room? మీరు వెళ్ళి మేడగది పైన కూర్చోవాలని చెప్పారు వాళ్ళకి? Did he say that you should be in particular place? మీరు ఇలాంటి పలానా స్థలంలో ఉండాలని వాళ్ళకి He said only in Jerusalem. యెరూషలేములో Don't ఉండమని leave చెప్పారు. Jerusalem. యెరూషలేము వదలొద్దని చెప్పారు అంతే. Meaning, దాని అర్థము God gives you some instruction. దేవుడు మీకు కొన్ని ఉపదేశాలు ఇస్తారు. Follow it. దాన్ని అనుసరించండి. They were all together వారందరూ కలిసి in one accord. ఒక్కటిగా ఏకరీతిగా ఐక్యతలో ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Together they followed the instruction of Jesus. కలిసి వారందరూ కలిసి యేసు ఇచ్చిన ఉపదేశమును వాళ్ళు అనుసరించారు. And the Holy Spirit came upon them. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చారు వారిపైన. Amen. ఆమేన్. Holy Spirit came upon them. పరిశుద్ధాత్ముడు వారిపైన వచ్చారు. They started speaking. వారు అన్ని భాషలు మాట్లాడడం Who ప్రారంభించారు. gave the words? ఆ మాటలు ఎవరిచ్చారు వాళ్ళకి? The Holy Spirit gave the utterance. పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ వాక్శక్తిని వాళ్ళకి ఇచ్చారు. And then what happened? అప్పుడు ఏమైంది? God makes the people to come and listen. అయితే ప్రభువే ప్రజలందరూ వచ్చి ఈ They మాటలు వినేలా all చేసి came and listened. వాళ్ళందరూ వచ్చి ఈ మాటలు వింటున్నారు. Now those who are speaking, did they knew that what language they are speaking? అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుసా? No, they don't know. వాళ్ళకి తెలీదు. They didn't know what language they are speaking. ఏ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియలేదు. But those who are hearing, కానీ వింటున్న వారికి they were able to hear in their own language. వాళ్ళ సొంత భాషలో మాటలు వినబడుతున్నాయి. Whose work is it? ఎవరి కార్యం ఇది? Hallelujah. హల్లెలూయా. Whose work is it? ఎవరి కార్యం ఇది? It's the work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని It's యొక్క work of God. దేవుని కార్యం ఇది. Jesus said, I will build my church. యేసు నా సంఘమును నేను కట్టుదును. Hallelujah. హల్లెలూయా. He knows how to do it. ఆయనకి ఎలా చేయాలో తెలుసు. The only thing that is needed from you is be obedient. మీ నుంచి ఆయనకి కావాల్సిందల్లా మీరు కేవలం మీరు విధేయులై ఉండాలి. The boldness came to them. ధైర్యం వారిలోనికి They వచ్చింది. started speaking. వారు మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. And people from all over the world were listening. లోకమంతటి నుంచి వచ్చిన ప్రజలందరూ మాటలు వింటున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus said, be my witness to the ends of the earth. భూ దిగంతముల వరకు మీరు నా సాక్షులై ఉండుడి అని యేసు అన్నారు. Ends of the earth. Tell ends of the earth. చెప్పండి, భూ దిగంతముల వరకు. So if you were there, మీరే గనుక అక్కడ ఉంటే, Jesus, యేసు, where is the money for the aeroplane? ఏరోప్లేన్లో వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి? Where is visa? వీసా ఎక్కడుంది? Where is passport? పాస్పోర్ట్ ఎక్కడుంది? Where is the car? కార్ ఎక్కడుంది? Where is the amplifier and mic? యాంప్లిఫైర్, మైకులు ఎక్కడున్నాయి? Did they ask anything? ఇవన్నీ ఏమైనా అడిగారా వాళ్ళు? Okay. Did everyone from the ends of the earth heard the gospel or not? అయితే భూ దిగంతముల నుంచి వచ్చిన ప్రజలందరూ ఈ సువార్తను విన్నారా లేదా? Tell me. విన్నారా లేదా? Yes. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you are ready, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు God is the one who stands with you. దేవుడే మీతో నిలబడతారు. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? Say, I'm ready. చెప్పండి, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. Say, I'm ready. నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. Lord, I'm ready. ప్రభువా, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. When you are ready, మీరు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు God stands with you ప్రభువు మీతో పాటు and నిలబడతారు. makes it happen. దాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then what happened? ఏం జరిగింది అప్పుడు? Verse 14 of chapter 2. 2వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, So these people, those who came, అయితే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజలందరూ, okay, we read up to where? Up to 11. Up to 11. Okay, let's read even 12 and 13 also. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are
full of new wine. అందరూ విభ్రాంతి నుండి ఎటు తోచగా ఇదేమగునో అని ఒకనితో ఒకనుడు చెప్పుకొనరి. కొందరైతే వీరు కొత్త మద్యముతో నిండి ఉన్నారని అపహాస్యము చేసిరి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So they all came. వాళ్ళందరూ వచ్చారు. They were hearing the mysteries that they are speaking. వాళ్ళు పలుకుతున్నటువంటి మర్మాలు వాళ్ళు విన్నారు. But some of them started mocking. కొంతమంది అపహాస్యం చేయడం And ప్రారంభించారు. what they were mocking? వాళ్ళు ఏమైనా అపహాస్యం చేస్తున్నారు? They were mocking, saying that they are full of wine. వాళ్ళు పూర్తిగా కొత్త మద్యంతో నిండిపోయి New ఉన్నారు. wine. కొత్త మద్యం ఇప్పుడిప్పుడే తాగారు. ఇప్పుడే తాగారు. Early morning, 6 o'clock. పొద్దునే 6 గంటలకు. 6 o'clock. 6 గంటలకు. Because this happened at 6 o'clock in the morning. ఎందుకంటే ఇది ఉదయాన్నే 6 గంటలకు జరిగిన That's why it's written, when the day of Pentecost has fully come. That means just started. అందుని బట్టి అక్కడ మొదటి వచనం రాయబడి పెంతెకోస్తు అనే పండుగ దినము పూర్తిగా వచ్చినప్పుడు అని అప్పుడు ప్రారంభమైంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. There will be people mocking you. మిమ్మల్ని అపహాస్యం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. Many of you are afraid of mocking. Oh, what will my friends say? What will my family say? What will my others say? మీరు చాలా మంది అయ్యో నా స్నేహితులు ఏమంటారు, నా ఫ్యామిలీ ఏమంటారు, వాళ్ళు ఏమంటారు అని చెప్పి వాళ్ళు వెక్కిలు చేస్తారేమని చెప్పి దాని గురించి మీరు భయపడుతుంటారు. Don't worry. చింతించొద్దు. Mocking people will mock, keep mocking. అపహాస్యం చేసేవాళ్ళు అపహాస్యం But చేస్తూనే there ఉంటారు. is answer. కానీ జాబు. So Peter, verse 14. Go ahead, read. Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words, for these are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. Okay, read it in Telugu. 14 వచ్చి 14. అందరూ కలిసి. అయితే పేతురు ఆ 11 కూడి లేచి నిలిచి బిగ్గరగా వార్త ఇట్లనెను, యూదయ మనుష్యులారా, యెరూషలేములో కాపురమున్న సమస్త జనులారా, ఇది మీకు తెలియగాక చెవియొగ్గిన మాటలు వినుడి. మీరు ఊహించినట్టు వీరు మత్తులు కారు, ప్రొద్దుబొడిచి జామైన కాలేదు. యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. ఏమనగా, So Peter stood up at what time? ఏ సమయంలో పేతురు అక్కడ లేచి నిలబడ్డారు? What time? 9 o'clock. That is 3rd hour. 3వ గడియ అంటే 9 గంటలకు ఉదయం. So he said, this is only 3rd hour. ఇది 3వ జామునే. So the others were saying that even from 6 o'clock onwards they were drinking. మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? 6 గంటల నుంచి వాళ్ళు తాగుతున్నారని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. When the Holy Spirit comes upon you, పరిశుద్ధాత్మ మీ పైన దిగి వచ్చినప్పుడు everything about you మీ changes. గురించిన సమస్తము మారిపోతుంది. And what it is saying, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? as the prophet Joel said, okay, go ahead and read in Telugu 17:18. యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే. ఏమనగా, అంత్య దినముల యందు నేను మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మని Say కుమ్మరించు. మనుషులు అందరి మీద. అందరి మీద. Is it for few people? కొంతమంది కొరకా ఇది? Is it for few people? కొంతమంది కొరకా? It's for everyone. అందరి కొరకు ఇది. Hallelujah. Hallelujah. Say, yeah, read it. మనుష్యులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు. Is it only for male? పురుషుల కొరకు మాత్రమేనా ఇది? అవునా? Some of ladies are sitting like that. It's not for us. ఇది మాకు కాదేమో అన్నట్టు కూర్చున్నారు So కొంతమంది స్త్రీలు. when the Holy Spirit has come, it is for everyone. There is no gender difference. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు అందరి కొరకు, స్త్రీ పురుషుల భేదం అనేది లేదు ఇక. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's for young men, old men. It's for everyone. యవ్వనులైనా వృద్ధులైనా అందరి కొరకు ఇది. Okay, read. నీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు, మీ యవ్వనులకు కుమారులు కుమార్తెలను. It's for boys and girls. స్త్రీ కుమారులకు, అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకు ఇద్దరికి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Yeah. మీ యవ్వనులకు దర్శనములు కలుగును, మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీద నా దాసురాండ్ర మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించుదును గనుక వారు ప్రవచించెదరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Men servants and maid servants. దాసులు దాసురాండ్ర మీద. Hallelujah. హల్లెలూయా.
they shall prophesy. వాళ్ళు ప్రవచించెదరు. This is a month of prophecy. ఇది ప్రవచించే నెలగా ఉన్నది. Are you prophesying? మీరు ప్రవచిస్తున్నారా? Are you prophesying? మీరు ప్రవచిస్తున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Month of prophecy. ప్రవచనము యొక్క నెల ఇది. Prophecy. కాబట్టి ప్రవచించండి. ప్రవచనం. ప్రవచనము. Prophecy. ప్రవచించండి. Okay? Prophesy. ప్రవచించడము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Prophecy has to be prophesied. ప్రవచనం అనేది ప్రవచించబడాలి. So what is prophecy? ప్రవచనం అంటే ఏంటి? You're telling about the future. మీ భవిష్యత్తును గురించి చెప్తున్నారు మీరు. You're speaking about the future. భవిష్యత్తును గురించి మాట్లాడుతున్నారు. You're speaking about what is going to happen. ఏం జరగబోతుందో దాన్ని మీరు మాట్లాడుతున్నారు. So you are the prophet of your own life. మీ సొంత జీవితానికి మీరే ప్రవక్త అయి ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. You are the prophet. మీరే ప్రవక్త. Okay, tell to your neighbor, you are the prophet of your life. మీ పక్కవారితో చెప్పండి, మీ జీవితానికి మీరే ప్రవక్త. And tell to your neighbor, whatever you prophesy will come to pass. మీ పక్కవారితో చెప్పండి, మీరు ఏదైతే ప్రవచిస్తారో అది నెరవేరుతుంది. అయ్యో నాకు క్యాన్సర్ వస్తే, you are prophesying. మీరు ప్రవచిస్తున్నారు. Everybody is losing job. I don't know when I am going to lose my job. అందరికి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, నా ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతే నాకే తెలియదు. You are prophesying. మీరు ప్రవచిస్తారు. I have a headache. నాకు తలనొప్పి ఉంది. It may lead to something else. అది దాని తర్వాత దాని కారణంగా ఇంకేదో అవుతుంది. You are prophesying. మీరే ప్రవచించారు. What are you to prophesy? మీరు ఏం ప్రవచించాలి? Don't prophesy what you see. మీరు ఏం చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రవచించదు. Prophesy what you want to see. మీరు ఏం చూడాలనుకుంటున్నారు దాన్ని మీరు ప్రవచించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. About your life partner. మీ జీవిత భాగస్వామి. About your life. మీ జీవితం నిమిత్తం. Family life. మీ కుటుంబ జీవితం. About your children. మీ పిల్లల గురించి. About your job. మీ ఉద్యోగం. About your business. మీ వ్యాపారం. About everything that is concerning you. మీకు సంబంధించిన సమస్తమును గురించి Prophesy. ప్రవచించండి. Prophesy. ప్రవచించండి. Speak out. బయటికి పలకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. As you speak out, మీరు బయటికి పలుకుతున్నారు. whatever you speak, మీరు ఏదైతే పలుకుతున్నారో, because you are a prophet, మీరు ఒక ప్రవక్త కనుక it will come to pass in your life. అది మీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. If you don't have a job, మీకు ఉద్యోగం లేదు అనుకోండి, what will you say? మీరు ఏం చెప్తారు? I will have a job. నాకు ఉద్యోగం ఉంటుంది No. అని చెప్తారా? I have a good job with good salary in good company. If you can declare the company and salary, that also will come to pass. అయితే నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది, మంచి కంపెనీలో ఉంది, మంచి జీతంతో ఉంది అని మీరు ప్రకటించాలి. కావాలంటే మీ ఆ కంపెనీ పేరు, జీతం ఎంతో కూడా మీరు ప్రకటించవచ్చు. It will happen. అది జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. You are the sons of God. మీరు దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. Hallelujah. Angels are waiting. దేవదూతలు ఎదురు చూస్తున్నారు. As you speak, whatever words you speak from your mouth, మీరు పలుకుతుండగా మీ నోటి నుంచి ఏదైతే మాటలు బయటకు వస్తున్నాయో, you are activating the angels. మీరు ఏంజెల్స్ ని, దేవదూతల్ని యాక్టివేట్ చేస్తారు. Immediately angels will start hurrying. వెంటనే వాళ్ళు పరిగెడతారు. They will make everything possible. సమస్తమును వారు సాధ్యపరుస్తారు. Ready for you. మీ కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Angels will get ready. దేవదూతలు సిద్ధపడతారు. The interview call comes. ఇంటర్వ్యూ కాల్ వస్తుంది. Interview is passed. ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవుతారు. You know, when the interviewers are calling you, ఇంటర్వ్యూస్ మీకు కాల్ చేస్తారు. interviewing you, ఇంటర్వ్యూ మీకు the angels are standing by the side of interviewers. ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి పక్కన దేవదూతలు నిలబడతారు. Whatever you say, మీరు ఏం చెప్తున్నా సరే, they will hear something else. వాళ్ళకి ఇంకేదో వినబడుతుంది. They will hear what they wanted to hear. వాళ్ళు ఏం వినాలనుకుంటారు అదే వినబడుతుంది. And the angels will make them to sign. దేవదూతలు వాళ్ళు సైన్ చేసేలా చేస్తారు. The angels will make them to release the appointment orders. మీ కొరకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ రిలీజ్ చేసేలా Offer letters are released. ఆఫర్ లెటర్స్ రిలీజ్ చేయబడతాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Prophesy to your own life. మీ సొంత జీవితం పైన మీరు ప్రవచించండి. Every one of you are a prophet. మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రవక్త. You are the prophet for your own life. మీ సొంత జీవితానికి మీరే ప్రవక్త అయి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Because you are a child of God, మీరు దేవుని బిడ్డ అయి ఉన్నారు it కనుక will definitely happen to you. అది ఖచ్చితంగా మీకు జరుగుతుంది. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay. Let's read from verse 22. 22వ వచనం నుంచి చదువుదాం. Okay. Read in Telugu.
మనం కలిసి చదుదాం. ఇజ్రాయేలు వారలారా, ఈ మాటలు వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు యేసు చేత అద్భుతములను మహత్కార్యములను సూచక క్రియలను మీ మధ్యను చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొందిన వానిగా మీకు కనపరచబడెను. ఇది మీరే ఎరుగుదురు. దేవుడు నిశ్చయించిన సంకల్పమును ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానమును అనుసరించి అప్పగింపబడిన ఈయనను మీరు దుష్టుల చేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. ఆయన గూర్చి Okay, listen. As you are reading this, మీరు దీన్ని చదువుతుండగా many of you don't know what to tell others about Jesus. యేసు గురించి ఇతరులకు ఏం చెప్పాలి వీళ్ళు చాలా మందికి తెలియదు, Right? కదా? Many of you don't know. వీళ్ళు చాలా మందికి తెలియదు ఏం చెప్పాలి. Simply take Acts chapter 2 verse 22 onwards and start reading to them. That's all. అపోస్తల కార్యము 2:22 తీసుకొని వాళ్ళు చదవండి అంతే. Are you getting it? అర్థమవుతుందా? Did you read it now? ఇప్పుడు చదివారా? Okay, continue. ఆయనను గూర్చి దావీదు ఇట్లనెను, నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని. ఆయన నా కుడి పార్శ్వమున ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను. కావున నా హృదయము ఉల్లసించును, నా నాలుక ఆనందించును, మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలకడగా ఉండును. నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు, నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టు నీయవు. నాకు జీవ మార్గములు తెలివితివి, నీ దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు. సహోదరులారా, మూల పురుషుడకు దావీదుని గురించి మీతో నేను ధారాళముగా మాట్లాడవచ్చును. అతడు చనిపోయి సమాధి చేయబడను. అతని సమాధి నేటి వరకు మన మధ్యనున్నది. అతడు ప్రవక్త అయి ఉండను గనుక అతని గర్భఫలములో నుండి అతను సింహాసనం మీద ఒకని కూర్చుండబెట్టుదును అని దేవుడు తనతో ప్రమాణపూర్వకంగా ఒట్టు పెట్టుకొనిన సంగతి అతడు ఎరిగి, క్రీస్తు పాతాళములో విడువబడలేదనియు ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదనియు. గట్టిగా చదవండి, అందరూ కలిసి చదవాలి. క్రీస్తు పాతాళములో విడువబడలేదనియు ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలుసుకొని ఆయన పునరుత్థానము గూర్చి చెప్పెను. ఈ యేసును దేవుడు లేపెను. దీనికి మేమందరము సాక్షులము. కాగా ఆయన దేవుని కుడి పార్శ్వమున హెచ్చింపబడి పరిశుద్ధాత్మను గూర్చిన వాగ్దానము తండ్రి వలన పొంది మీరు చూచుచు వినుచునున్న దీనిని కొమ్మరించి ఉన్నాడు. దావీదు పరలోకమునకు ఎక్కిపోలేదు. అయితే అతడు ఇట్లనెను, నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పెను. మీరు సిలువ వేసిన ఈ యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను క్రీస్తుగాను నియమించెను. ఇది ఇజ్రాయేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలుసుకొనవలని చెప్పాను. వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకొని, సహోదరులారా, మేమేమి చేతుమని పేతురును అపోస్తులను అడుగగా, పేతురు, మీరు మీ మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము. Okay, listen. Before that, all these people came. Some of them said, marveled and said that, oh, they are speaking mysteries of God. అయితే ఇది జరగక ముందు చాలా మంది వచ్చారు. అందులో కొంతమంది, ఇదిగో అయ్యో దేవుడు మర్మములు పలుకుతున్నారే అన్నారు. Others started mocking, laughing, ఇతరులు నవ్వడం, అపహాస్యం చేయడం ప్రారంభించారు. They already got drunk. వీళ్ళందరూ ఇప్పటికే తాగిస్తున్నారు. But when Peter spoke to them, కానీ పేతురు ఎప్పుడైతే వారితో మాట్లాడాడో, did they listen or not? వాళ్ళు విన్నారా లేదా? They listened. వాళ్ళు విన్నారు. And what was the response? వాళ్ళ స్పందన ఏముంది ఇక్కడ? They asked. Now when they heard, verse 37. 37వ వచనంలో వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? Okay, read one. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter, they were cut to the, వారు హృదయములో నొచ్చుకొనినది. cut to the heart. ఆ మాట విని హృదయములో నొచ్చుకొని. When Peter was speaking, was he having a sword in his hand? పేతురు మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన చేతిలో ఏమైనా కత్తి పట్టుకున్నాడా? Or all other apostles had the swords? మిగతా అపోస్తలులు ఖడ్గాలు పట్టుకుని ఉన్నారా? How did they got cut into their heart? వారి హృదయములో ఎలా నొచ్చుకుంది?
the Holy Spirit speaks. పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is what you are supposed to do. ఇదే మీరు చేయవలసింది. When you speak, మీరు పలికినప్పుడు the Holy Spirit start working. పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేయడం Holy ప్రారంభిస్తారు. Spirit will convict them. పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళు And then they will ఒప్పించేస్తారు. ask, అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు, men and brethren, what shall we do? సహోదరులారా మేమేమి చేయాలి? Then what did Peter said? పేతురు ఏం చెప్పాడు? 38, read 38, everyone. మీరు మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతి వాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు. Yeah. 39. ఈ వాగ్దానము మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్తులందరికీ అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తన యొద్దకు పిలిచిన వారికందరికీ చెందునని వారితో చెప్పెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ మారు మనస్సు for the remission of sins. మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ఇలా ప్రతి వారు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందును గాక. Amen. ఆమేన్. Then they receive the Holy Spirit. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళు పొందుకుంటారు. Now go down. అయితే Verse 41. 41వ వచనం. కాబట్టి అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు బాప్తిస్మం పొందిరి. ఆ దినమందు ఇంచుమించు 3,000 మంది చేర్చబడిరి. It says, then those who gladly received. సంతోషముగా వాక్యమును అంగీకరించిన వారు అని చెప్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. How many people? ఎంతమంది? 3,000 took baptism. 3,000 మంది బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు. And all of them were filled with the Holy Spirit. వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that meeting didn't end, it was continuing. ఆ మీటింగ్ ఆగిపోలేదు, And the కొనసాగుతూనే. people went all around the world preaching the gospel. ఆ ప్రజలు భూదిగంతముల వరకు వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటించారు. Read 42. 42వ వచనము. వీరు అపోస్తుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుడి యందును ప్రార్థన చేయుడి యందును ఎడతెగక ఉండిరి. Next. అప్పుడు ప్రతివానికి భయము కలిగెను. మరి అనేక మహత్కార్యములను సూచక క్రియలను అపోస్తుల ద్వారా జరిగెను. విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు సమష్టిగా ఉంచుకొనిరి. ఇదియుగాక వారు తమ స్థిరాస్తులను అమ్మి అందరికి వారి వారి అక్కర్ల కొరది పంచిపెట్టిరి. వారు ఏక మనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకొని దేవాలయములో తప్పక కూడుకొనుచు ఇంటింట రొట్టె విరుచుచు దేవుని స్తుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారై ఆనందంతో Hallelujah. Hallelujah. The whole city became glad. పట్టణమంతా సంతోషముతో నిండబడినది. What they were doing? వారు ఏం చేస్తున్నారు? Next verse, yeah. ఆనందముతోను నిష్కపటమైన హృదయముతోను ఆహారం పుచ్చుకొనుచుండిరి. మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండెను. అనుదినము. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is what will happen in God's temple. గాడ్స్ టెంపుల్ ఇది జరగబోతుంది. This is what will happen through you. మీ ద్వారా ఇది జరగబోతుంది. Every day. ప్రతిరోజు. Every day. అనుదినము being added to the church. సంఘమునికి చేర్చబడతారు. Hallelujah. Hallelujah. Read that verse. Say, praising God and having favor with all the people. When you are saved, when you have received the Holy Spirit, you will have favor with the people. మీరు రక్షణ పొంది మీరు దేవునిలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రజల యొక్క దయను మీరు పొందుకుంటారు. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord added to the church daily. మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము సంఘముతో చేర్చుచున్నారు. Who did that? ఎవరు చేశారు ఇది? Whose work is it? ఎవరి కార్యము ప్రజలను చేర్చడము. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You are just a channel. మీరు కేవలం ఒక Be మాధ్యమముగా obedient and be ready. మీరు విధేయత కలిగి సిద్ధంగా ఉండండి. How many of you are obedient and ready to do this? ఇది చేయడానికి మీరు ఎంతమంది విధేయులై సిద్ధంగా ఉన్నారు? Please stand up. లేచి నిలబడండి దయచేసి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's pray. ప్రార్థిద్దాం.
Pray with me. Dear Father, నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. ప్రియ తండ్రి, pray. Dear Father, ప్రియ తండ్రి, thank you for your love towards me. నా పట్ల మీకు కలిగిన ప్రేమను బట్టి వందనాలు. Thank you for saving me. నన్ను రక్షించినందుకు వందనాలు. Make me an ardent soul winner. నన్ను అనేక ఆత్మలు గెలుచువానిగా తయారు చేయండి. Everyone say, make me an ardent soul winner. చెప్పండి, అనేక ఆత్మలు గెలుచువానిగా నన్ను తయారు చేయండి. Every oppositions be gone in Jesus' name. ప్రతి అణచివేత యేసు నామమున పోవును గాక. Fill me with the Holy Spirit. నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి ప్రభు. Fill me with the boldness and courage. నాకు ధైర్యముతో నిబ్బరముతో నింపండి. Fill me with wisdom. నన్ను జ్ఞానంతో నింపండి. Holy Spirit, show me the people. పరిశుద్ధాత్మ నాకు ప్రజల్ని చూపించండి. As I speak to them, నేను వారితో మాట్లాడుతుండగా Holy Spirit, you speak to them. పరిశుద్ధాత్మ మీరు వారితో మాట్లాడండి. Let their life be changed. వారి జీవితంలో మార్చబడును గాక. Let them be added to the church వారి సంఘమునకు కూర్చబడుదురు గాక. every day. ప్రతిరోజు In Jesus' name. యేసుని నామమున Use me, O Lord. నన్ను ఉపయోగించుకో. I am obedient నేను విధేయుడై ఉన్నాను. and I am willing. నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను. In Jesus' name. యేసుని నామములో